امریکہ میں ہونے والی جو جمہوریت سمٹ تھی، پاکستان نے اس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ یہ سمٹ جو ہے اس کا تھوڑا سا ہم آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ 1990 میں سر جنگ کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ پہلا موقع ہے امریکہ نے ایک پہلی جمہوریت سمٹ کا انعقاد کیا ہے، جس میں دنیا بھر کے 100 سے زائد جمہوری ممالک کے سربراہان کو دعوت دی گئی تھی۔ 2 روزہ یہ ورچوئل سمٹ تھی جو 9 اور 10 دسمبر کو امریکی صدر جو بائیڈن کی سربراہی میں منعقد ہونی تھی۔ امریکہ نے جنوبی ایشیائی ممالک میں صرف 4 ممالک کو سمٹ میں شرکت کی دعوت دی تھی، جس میں پاکستان، بھارت، نیپال اور مالدیو شامل تھے، مگر دفتر خارجہ نے سمٹ کے آغاز سے صرف 1 روز پہلے سمٹ میں شامل ہونے سے معذرت کر لی ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو وجہ کچھ خاص نہیں پیش کی گئی، مگر کچھ وجوہات ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ واضح ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس موقع پہ اگر ان کا بیان دیکھے کہا کہ عالمی آزادی کو آٹوکریٹس کی بڑھتی طاقت، برآمدات میں اثر و رسوخ اور جبر کے جواز پیش کرنے کے خطرات لاحق ہیں، اور امریکہ نے روس اور بالخصوص چین کے بڑھتے اثر و رسوخ روکنے کے لیے 100 سے زائد جمہوری ممالک کو دعوت دی تھی۔ جو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، نئے بلاکس شاید بن رہے ہیں۔ چین، روس، ترکی سمیت وسطی ایشیا، مشرق بعید، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ممالک کو اس سمٹ میں شمولیت کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ سو یہ سچویشن ہے امریکہ کی جانب سے، جب حالانکہ تائیوان کو دعوت نامہ بھیجا تھا، جس پہ چینی وزارت خارجہ نے سخت رد عمل دیا تھا۔ انہوں نے کہا تائیوان کی دعوت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ جمہوریت کو صرف اپنے جغرافیائی سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے، دوسرے ممالک پر ظلم کرنے، دنیا کو تقسیم کرنے اور اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ چین میں جو فروری میں ہونے والے بیجنگ سرمائی اولمپکس ہیں 2022 میں، اس میں امریکہ نے اس کا سفارتی بائیکاٹ کر دیا ہے، اور اس علامتی سفارتی بائیکاٹ کی وجہ سے جو وجہ وہ کہتے ہیں جی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔ بہرحال بہت سارے اور ممالک میں بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی خاص اس طرح کے ہم بائیکاٹس نہیں دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، انہوں نے بھی سفارتی بائیکاٹ کر دیا بیجنگ جو سرمائی اولمپکس ہیں ان کا۔ فرانس نے البتہ نہیں کیا، ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کا بائیکاٹ غیر اہم ہے اور نہ ہی فرانس کا بائیکاٹ کا کوئی ارادہ۔ سوال یہ کہ جی یہ جو نئی سرد جنگ ہے، نئے بلاکس ہے، دنیا کی نئی صف بندیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ ہمیں بتائیں گے اعزاز احمد چودھری صاحب۔ بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ذرا سر سمجھا دیجئے ہمیں اس وقت کیا منظرنامہ جو ہے نیا یہ تشکیل پا رہا ہے۔ بڑی ہی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اگر ہم بات کریں دنیا بھر میں، جو یہ صف بندیاں ہیں، یہ جو بلاکس ہیں، اس کے نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ امریکہ اس وقت چین کے ساتھ ایک مسابقے میں بڑی تیزی سے داخل ہو گیا ہے، اور چین تو نہیں چاہتا اس وقت کہ اتنی تیزی سے یہ معاملہ آگے بڑھے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کو بھی اور کچھ وقت چاہیے جس میں وہ ایک سپر پاور بنے۔ لیکن امریکہ کے اندر تو اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ انہوں نے الائنسز بھی کر لیے ہیں، اور تقریباً ہر جو ان کا قدم ہے، چاہے وہ تجارت کا ہو، چاہے انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہو، اس کا محور یہی بن گیا ہے کہ چین کو کی ابھرتی ہوئی طاقت کو روکنا ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے تقریباً ہر قسم کی، ابھی دیکھیں اب آپ نے سمٹ کا اس سے حالانکہ کوئی تعلق نہیں تھا ڈیموکریسی سمٹ کا، لیکن امریکہ کی سیاست پہ آپ دیکھیں جتنے بھی کالمز ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیٹکس ہے، ویلیوز کی بات نہیں ہے، یعنی سیاست ہے، اقدار کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اگر سیاست ہی ہے تو پھر پاکستان ایسی سیاست میں کیوں داخل ہو جس کا مقصد یہ ہے کہ چین کو تنہا کرنا ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے پاکستان کے دوست ممالک ہیں جن کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان نے ایک درست فیصلہ کیا ہے، آزادانہ فیصلہ کیا ہے، اور وہ تنقید بلا جواز ہے کہ چین کے دباؤ میں کیا ہے، بالکل نہیں۔ میرے لیکن اعزاز صاحب یہ آسان فیصلہ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم ہمیشہ سے ہی دونوں کیمپس کو مینج کرنا اور بیلنس کرنا، اور پاکستان یہ بڑی ہماری تگ و دو رہی ہے اس حوالے سے، یہ آسان فیصلہ ہے اور کیا اس کے کوئی ریپرکشنز ہوں گے؟ نہیں جی، کیوں ریپرکشنز ہوں گے؟ دیکھیں آپ اگر تو ڈر ڈر کے رہنا ہے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اصولوں پہ مبنی اپنی خارجہ پالیسی رکھیں، سیلف ریسپیکٹ بھی اس میں شامل ہے۔ پاکستان نے یہ تمام حالات دیکھتے ہوئے، دیکھیں ایک تو ہمیں وہ پارٹلی ڈیموکریٹک کہتے ہیں، پوری طرح مانتے نہیں۔ دوسری طرف وہ ملک جسے ہندوستان کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جس کو فریڈم ہاؤس والے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ پارٹلی فری ہے، جس کے اندر ایک سویڈن کا ایک تھنک ٹینک ان کو کہتا ہے کہ یہ
एक आमरीयत है, एक किस्म की इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, इंतखाबी आमरीयत है। तो व्हाई शुड वी गो एंड रब आवर शोल्डर्स विद दैट काइंड ऑफ कंट्री जिसने हर किस्म का जुल्म सितम रवा रखा हुआ है, और उनके तो तमाम जुल्म सितम के ऊपर अमेरिका को कोई एतराज नहीं है। तो इसलिए ये जो डबल स्टैंडर्ड्स पे मबनी है, हाँ ये जरूर है कि अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। इससे खराब तो नहीं होंगे, क्योंकि बड़ी क्लियर पोजीशन ली है, क्या खराब? नहीं, देखिए प्रेस रिलीज बड़ी क्लियर थी। प्रेस रिलीज में ये कहा था कि अमेरिका से हम इस मौजू पर भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हम ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने कोई उनके साथ कोई ऐसा इंदिया दिया है या कोई ऐसा इशारा किया है कि जैसे हम आपसे नाराज हैं या कोई ऐसी वजह है। लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान को ये हक है कि किसी भी ऐसी प्रोग्राम में जाए या ना जाए, तो इसमें सो बाइडन इंतजामिया से उन पे खुद भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, और वो कह रहे हैं कि शायद कमजोर तरीन वजीर ये सदर हैं अमेरिका के, अगर हम मौजूदा दौर के अंदर बात करें, उनके अंदर से बहुत ज्यादा क्रिटिकल आवाजें आ रही हैं। सो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे आप समझ रहे हैं बहुत सारी जगहों पे वो मिस हैंडल कर रहे हैं, खासतौर पे क्या पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? मेरे ख्याल में उनको जरा थोड़ी सी पाकिस्तान की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ अपनी नजर और अपनी जो पॉलिसी है उसके ऊपर दोबारा नजर डालनी चाहिए। देखिए इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, वो कर ये रहे हैं कि अफगानिस्तान में इसलिए क्योंकि दाखिली सियासत का दबाव है, तो अफगानिस्तान में वो जो हुकूमत बनी है इस वक्त अफगान हुकूमत तालिबान की, उसको ये फेल करने पे तुले हुए हैं। और उसका नतीजा क्या निकलेगा, यानी आपने बैंक्स के को कोई इजाजत नहीं दे रखी, वहां लिक्विडिटी नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, तो अल्टीमेटली फर्ज किया ये हुकूमत आप कामयाब हो गए और आपने इस हुकूमत को बिठा दिया, तो कौन आएगा उसकी जगह? तमाम दुनिया भर की दहशतगर्द तंजीमें अपने दांत तेज करके वहां पे बैठी हुई हैं। तो ये किस किस्म की हिकमत अमली हो करेंगे कि वो आज से 20 साल पहले जो आपने सूरत हाल देखी थी और उसके लिए आप आए थे अफगानिस्तान में, अब दोबारा उसको वहां पे ले जाएंगे? तो इस वक्त मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा डायलेमा है अमेरिका में कि क्या ये जो हुकूमत है अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है, जो एक सियासी हकीकत है, इसको कामयाब करें या फेल करें। लेकिन तालिबान भी उनकी जो कोई काम इतना आसान नहीं बना रहे, खवातीन के हवाले से जो उनके ह्यूमन राइट्स के कर रिकॉर्ड है अभी तक, इसके अलावा वो इंक्लूसिव हुकूमत की जो बात करते हैं, पाकिस्तान भी ये कहता है जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, उसके ऊपर वो तैयार नहीं है। तो वो कोई इतना आसान नहीं बना रहे, अपना भी दुनिया में एक्सेप्टेंस जो है कि जो वो चाह रहे हैं, एक रिकग्निशन चाह रहे हैं। मैं आपकी बात से कुल्ली तौर पर इत्तेफाक करता हूं, और मेरे ख्याल में इसीलिए पाकिस्तान और खित्ते के तमाम ममालिक ने अभी तक उनको रिकग्निशन नहीं की है। रिकग्निशन में कुछ कानूनी पहलू भी हैं, क्योंकि 1267 रजीम अभी तक मौजूद है, सैंक्शन मौजूद हैं, कोई उनके साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, ट्रांजिट ट्रेड नहीं हो सकती, सब कुछ मामले रुके हुए हैं। लेकिन एक सियासी तौर के ऊपर बहुत सारी तवक्कुआत हैं लोगों को, बैनुल अक़वामी बरादरी को भी हैं और हमारे खित्ते के ममालिक को भी हैं, कि जो आपने जिक्र किया बशरी हकूक के हवाले से, खवातीन के हकूक के हवाले से, काउंटर टेररिज्म की एश्योरेंसेस के हवाले से और इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से, तो ये जब तक तालिबान अपनी मदद आप नहीं करते हैं, इस सिलसिले में आगे नहीं बढ़ते हैं, मेरे ख्याल में दूसरे ममालिक भी उसको उस तरीके से नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तान ने तो बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है कि हम रीजनल अप्रोच लेंगे, खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर काम करेंगे। मुझे पता है कि हमारे यहाँ कुछ लोग बहुत जज्बाती हो रहे हैं कि नहीं जी नहीं, अभी फौरी तौर पर करें, यही होगा, वक्त है, ये वो। मैं नहीं समझता कि ये इसमें कोई आप अफगानिस्तान की ना मदद करेंगे ना अपनी मदद करेंगे, बल्कि आप भी सैंक्शन का शिकार हो जाएंगे। रीजनल अप्रोच। एजाज साहब, अभी क्या अगले आने वाले 6 माह में आप क्या देख रहे हैं? ये जो ग्लोबली हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन बढ़ जाएगी ना, अगर आप चाइना के अंदर जो उनके ओलंपिक्स में शिरकत नहीं करेंगे और पूरा एक गैंग बना के उनको भी राग़िब करेंगे कि उसमें शिरकत ना, कायदा ये बड़े हाई स्कूल अप्रोच है अनफॉर्चुनेटली। तो फिर ये बढ़ेगी कन्फ्रंटेशन अगले आने वाले साल 1.5 साल में जो बाइडन रिजीम है उसमें हम देखें? लगता तो यही है जी, बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त बाई पार्टीजन कंसेंसस है कि चीन को रोकना है, तो उसके ऊपर तो कोई अब दो राय नहीं है। इसी वजह से आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज थी चीन के हवाले से,
वो जो बाइडन ने कंटिन्यू की है। इस वजह से ये तो मामला उधर ही चलेगा। फिर ऊपर से हिंदुस्तान भी उनके साथ शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, जापान को भी शामिल कर रहे हैं, क्वाड बना रहे हैं, आइकोस बना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि मेरा ये ख्याल है कि जल्द या बदेर अमेरिका को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उनकी ये जो पॉलिसी है धौंस की और जोर की, इसकी लिमिट्स हैं। ये ज्यादा देर तक ये नहीं चलेगी, क्योंकि आपने देखा कि हिंदुस्तान ने मिसाल के तौर पर बावजूद इसके कि वो अमेरिका के कैंप में चले गए हैं, उन्होंने चीन के साथ भी और रूस के साथ भी, चीन के साथ अपने इक्तिसादी और रूस के साथ अपने मिलिट्री ताल्लुकात कायम रखे हुए। इसी तरीके से यूरोप के बहुत सारे ममालिक चीन के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन सप्लाई चेन में वो सारे मुंसलिक हैं। तो चीन की भी पॉलिसी बड़ी अच्छी है कि उन्होंने कहते हैं कि हम इक्तिसादी लिहाज से आपके साथ BRI और दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट करते रहेंगे। तो कन्फ्रंटेशन तो की तरफ अमेरिका बनाएगा तो सही कदम, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें बहुत ज्यादा कामयाब होगा। अल्लाह करे कि ब्लॉक्स की नौबत ना आए। कल वजीर आजम साहब ने भी कहा कि ये ब्लॉक्स जो है वो खतरनाक हो सकते हैं। मैं भी बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ब्लॉक्स नहीं बनने चाहिए, क्योंकि उससे फिर पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए बड़ी मुश्किल, बैलेंसिंग एक्ट मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, एजाज चौधरी साहब मौजूद थे, वो बता रहे थे जी कि इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर क्या मुआशी और सिफारती चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए मौजूद हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।